ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ابن جرج نے انہیں خبر دی انہوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں متکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے زہیر سے سنا انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بن کثیر کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ سے کہ زینب بنت سلمہ نے ان سے بیان کیا اور ان سے سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، پھر مجھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ ہم سے قصہ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے منصور بن معمر کے واسطے سے وہ ابراہیم نخعی وہ اسود سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی، پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائزہ ہوتی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی۔ ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسہر نے ہم سے ابو اسحاق سلیمان بن فیروز شیبانی نے عبد الرحمن بن اسود کے واسطہ سے وہ اپنے والد اسود بن یزید سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اپنے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے۔ اپنے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے، یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے میمونہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی، اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے زید نے اور یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں انہوں نے آز بن عبداللہ سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ایسا کیوں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं? उन्होंने कहा, जी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर ने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। हमसे अबू नईम फजल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज बिन इब्बी सलमा ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल रहमान बिन कासिम से, उन्होंने कासिम बिन मोहम्मद से, वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, अपने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए इस तरह निकले कि हमारी ज़ुबानों पर हज के अलावा और कोई जिक्र ही न था। जब हम मकाम सरफ पहुंचे तो मुझे हैज़ आ गया। इस गम से मैं रो रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा, काश मैं इस साल हज का इरादा ही ना करती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हें हैज़ आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए मुकर्रर कर दी है, इसलिए तुम जब तक पाक ना हो जाओ तवाफ बैतुल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम अंजाम दो। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ता से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अपने बयान किया कि फातिमा इब्बी हुबैश की बेटी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज़ नहीं, इसलिए जब हैज़ के दिन जिनमें कभी पहले तुम्हें आदत ना आया करता था आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुजर जाएं तो खून धो डाल और नमाज पढ़। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ते से, उन्होंने फातिमा बिन्त मंजिर से, उन्होंने अस्मा बिन्त इब्बी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने कहा कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इसने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, आप एक ऐसी औरत के मुताल्लिक किया फरमाते हैं जिसके कपड़े पर हैज़ का खून लग गया हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो चाहिए कि इसे रगड़ डाले, इसके बाद इसे पानी से धोए, फिर इस कपड़े में नमाज पढ़ ले। हमसे असव ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्ला बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे उमरो बिन हारिस ने अब्दुर्रहमान बिन कासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद कासिम बिन मोहम्मद से बयान किया, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि अपने फरमाया कि हमें हैज़ आता तो कपड़े को पाक करते वक्त हम खून को मिल देते, फिर इस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते और इसे पहनकर नमाज पढ़ते। हमसे इसहाक बन शाहीन अबू बशर वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने खालिद बिन महरान से, उन्होंने उक्रमा से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज ने इतिकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाज़ा थीं और उन्हें खून आता था, इसलिए खून की वजह से तश्त अक्सर अपने नीचे रख लेतीं। और उक्रमा ने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कसम का पानी देखा तो फरमाया, ये तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे फलां साहिबा को इस्तिहाज़ा का खून आता था। हमसे क़तबा बन सईद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बन ज़रे ने खालिद से, वो उक्रमा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, अपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से एक ने इतिकाफ किया, वो खून और जर्दी निकलते देखती तश्त उनके नीचे होता और नमाज अदा करती थीं। हमसे मसदेद बिन मिसरहद ने बयान किया, कहा हमसे मोतमिर बिन सुलेमान ने खालिद के वासिता से बयान किया, वो उक्रमा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से के बाज़ उम्महात अल-मोमिनीन ने इतिकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाज़ा थीं। ऊपर वाली रवायत में उन्हीं का जिक्र है। हमसे अबू नईम फजल बन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन नाफे ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न इब्बी नजी से, उन्होंने मुजाहिद से कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज़ के वक्त पहनते थे, जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थोक डाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। हमसे अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने अयूब सख्तियानी से, उन्होंने हिफ्सा से, वो अतिया से अपने फरमाया कि हमें किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया जाता था,
लेकिन शौहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन के सोग का हुक्म था। इन दिनों में हम न सुरमा लगाती न खुशबू और असब, यमन की बनी हुई एक चादर जो रंगीन भी होती थी, के अलावा कोई रंगीन कपड़ा हम इस्तेमाल नहीं करती थीं, और हमें इद्दत के दिनों में हैज़ के गुस्ल के बाद कस्त अज़फ़ार इस्तेमाल करने की इजाज़त थी और हमें जनाजा के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस हदीस को हशाम बिन हस्सान ने हिफ्सा से, उन्होंने अतिया से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। हमसे बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन अना ने मंसूर बन सफिया से, उन्होंने अपनी माँ सफिया बिन्त शीबा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि अपने फरमाया कि एक अंसारिये औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुश्क में बसा हुआ कपड़ा लेकर इससे पाकी हासिल कर। इसने पूछा, इससे किस तरह पाकी हासिल करूं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पाकी हासिल कर। इसने दोबारा पूछा कि किस तरह? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, पाकी हासिल कर। फिर मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि इसे खून लगी हुई जगहों पर फेर लिया कर। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे वोईब बन खालिद ने, कहा हमसे मंसूर बिन अब्दुर्रहमान ने अपनी वालिदा सफिया से, वो आयशा से कि अंसारिये औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर। ये अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। अब फरमाया कि इससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहनी चाहते थे वो मैंने इसे समझाई। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने, कहा हमसे इब्न शहाब ज़हरी ने उर्वा के वास्ता से कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जातु अलविदा किया। मैं तमतु करने वालों में थी और हुदा अपने साथ नहीं ले गई थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मुताल्लिक बताया कि फिर वो हाइज़ा हो गईं और अरफा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थीं। इसलिए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आ रसूल अल्लाह, आज अरफा की रात है और मैं उम्रा की नियत कर चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सर को खोल डाल और कंघा कर और उम्रा को छोड़ दे। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने हज पूरा किया और लैलातु अल हिस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वो मुझे इस उम्रा के बदला में जिसकी नियत मैंने की थी तनीम से उम्रा करा लाए। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा हमाद ने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने फरमाया हम ज़ी अल हिज्जा का चांद देखते ही निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे तो इसे उम्रा का एहराम बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हुदा साथ न लाता तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। इस पर बाज़ सहाबा ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। मैं भी इन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, मगर अरफा का दिन आ गया और मैं हैज़ की हालत में थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक शिकायत की तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा छोड़ और अपना सर खोल और कंघा कर और हज का एहराम बांध ले। मैंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि जब हिस्बा की रात आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बकर को भेजा। मैं तनीम में गई और वहां से अपने उम्रा के बदले दूसरे उम्रा का एहराम बांधा। हश्शाम ने कहा कि इनमें से किसी बात की वजह से भी ना हुदा वाजिब हुई और ना रोज़ा और ना सदका। हमसे मसदेद बिन मिसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने उबैदुल्लाह बिन इब्बी बकर के वास्ते से, वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो कहता है कि ए रब, अब ये नतफ है, ए रब, अब ये अलग हो गया है, ए रब, अब ये मुज़ग हो गया है। फिर जब अल्लाह चाहता है कि इसकी खलकत पूरी करे तो कहता है कि मुज़क्कर आ मुअन्नस बदबख्त है या नेक बख्त, रोज़ी कितनी मुक़द्दर है और उम्र कितनी। पस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फरिश्ता लिख देता है। हमसे बन बिकियर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने अकील बन खालिद से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा बन ज़ुबैर से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से,
انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدا ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدا بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدا کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن انا نے حشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن نے کہا ہم سے قتادہ نے کہا مجھ سے معاذہ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریے ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور اب ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔